Good evening, all of you. This is Lakshmaiah, Faculty of Science and Technology, and welcome you all to Unacademy. So, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. కాబట్టి ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో before starting the class, so the topic of today is Nuclear Reactors of India. Okay, this is Lakshmaiah. So any classes or ఏదైనా కోర్స్ పర్చేస్ చేసే ముందు you can use my referral code Lakshmaiah K and you can get the 10% subscription. For example, ఏ కోర్స్ అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ముందు you can use my referral code Lakshmaiah 10. And small announcement, crack APPSC and TSPSC with India's largest learning platform and get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. So this is the one of the best opportunity for most of the aspiring students. Next, Sadhana batch. So మొత్తం ఏ ఎగ్జామ్ కైనా practice is the one of the important area. So through this you can have the best practice. Sadhana batch which focuses on MCQs practice course for Group 1 and Group 2 examination. Group 1, Group 2, Group 1 preliminary, Group 2 general studies segment lo APPSC and TSPSC exams ki this Sadhana batch will help you to score maximum marks. Last edge lo job miss aye vallandaru ee particular batch lo charandi definite ga extra 10% marks meeku definite ga vastayani I can assure you. Next, second one is Rakshak batch. Police exams ki prepare SI and constable exams prepare students can aspire for this Rakshak batch. So complete batch course for preliminary and mains exam, and this batch has commenced from yesterday. So India's top educators are teaching under Unacademy. So myself K Lakshmaiah and Gamyam batch course specific topics of AP and Telangana. AP and Telangana lo unnatundi region specific topics will be covered. So AP history, Telangana history, okay, AP history, Telangana history, AP geography and Telangana geography will be covered from this segment. And so next, special classes festival will be celebrating from April 3rd and 4th. And moreover, about Sadhana batch is also very important. So Sadhana batch mini course code undi, you can also search for that one. So plus is free course code major differences, you can go through this. So you, in plus you can have complete syllabus, unlimited practice tests, unlimited PDF notes, doubt clearing by the top educators including me. And this is the one of the important area where you can also get the doubt clearing sessions. So that's all about the announcement. And today we'll be discussing about the research reactors of India. So what the India's first and oldest research reactor. So we can say it is the research reactor. So reactors are different with reference to the research reactors. APPSC is a research reactor. So పరిశోధనలు చేయటం కోసం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ప్రభుత్వంతో భారతదేశం ఏర్పాటు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి రీసెర్చ్ రియాక్టర్, ఓల్డెస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ అండ్ రియాక్టర్ విచ్ హాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ UK ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద APPSC. ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ రియాక్టర్. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రియాక్టర్స్లో ప్రాచీనమైన రియాక్టర్గా వీ కెన్ సే APPSC. అండ్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్ బై బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ దీన్ని డిజైన్ చేసింది అండ్ బిల్ట్ విత్ ద అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద UK. సో యాక్చువల్గా రియాక్టర్స్లో ఏం చదవాలి, సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో అన్నిటినీ ఇలా బ్లైండ్గా చదవటం కాదు, ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటుంది, ఒక సోల్ ఉంటుంది. ఆ సోల్ కనుక క్యాచ్ చేయగలిగితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్ చదివేటప్పుడు 3 పాయింట్లు ఎప్పుడు గుర్తున్నారు. ఆ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ని ఏ దేశ సాంకేతిక సహకారంతో తయారు చేశారు. నెంబర్ 2, వెన్ దట్ రియాక్టర్ హ్యాస్ బీన్ అటైన్డ్ క్రిటికాలిటీ. క్రిటికాలిటీ అంటే ఆ రియాక్టర్ ఎప్పుడైతే పనిని ప్రారంభించిందో ఆ డేట్ని లేదా ఆ తారీఖుని, ఆ ఇయర్ని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిటికాలిటీ అంటారు. అంటే మొట్టమొదటి మెగావాట్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసిన రోజుని క్రిటికాలిటీని సాధించిన రోజుగా చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏ దేశ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో. నెంబర్ 2,
when this reactor has achieved its criticality. Number 3, what is the fuel used in this. సో ఈ 3 పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక ఏదైనా మిస్లీనియస్ అంటే దేనికి వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇది సాధించిన లక్ష్యాలు కానీ లేదా దీని ఏ లక్ష్యం కోసం దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు, ఈ 4 పాయింట్లు ఫోకస్గా పెట్టుకుంటే ఏ రియాక్టర్నైనా సరే యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. సో దట్ నీకు కన్ఫ్యూజన్ అనే ఏరియా ఉండదు. సో నువ్వు ఒక చిన్న టేబుల్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. అప్సరా ఫస్ట్ వద్దాం. సో అప్సరాని ఏ దేశ సాంకేతిక సహకారంతో తయారు చేశారు? అప్సరా హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ విత్ యూకే అసిస్టెన్స్. సో 1956లో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి పరిశోధన రియాక్టర్ అయినటువంటి అప్సరాను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించిన దేశం యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లేదా బ్రిటన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం? ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం నార్మల్ యురేనియంకి ఎన్రిచ్డ్ యురేనియంకి స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నార్మల్ సహజ సిద్ధంగా లభించినటువంటి యురేనియంని యురేనియం 238 అంటారు. దాన్ని శుద్ధి చేసిన తర్వాత యురేనియం 235గా మారితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం. సహజమైనటువంటి యురేనియంని ఇంధనంగా వాడలేము. దాన్ని ఎన్రిచ్ చేసి ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి యురేనియంని యురేనియం 235ని ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అంటారు. ఈ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం కెన్ బి డైరెక్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద రియాక్టర్స్. సో the IAEA, International Atomic Energy Agency, has banned the conversion of natural uranium into enriched uranium. సహజమైనటువంటి యురేనియంను యురేనియం 238ను యురేనియం 235గా మార్చడానికి అన్ని దేశాలకి అనుమతి లేదు. ఓన్లీ P5 కంట్రీస్కి మాత్రమే దే కెన్ కన్వర్ట్ ద న్యాచురల్ యురేనియం ఇంటూ ద యురేనియం 235. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ కెనాట్ డూ. ఇరాన్ కూడా అలాగే చేసింది. యురేనియం 238ని యురేనియం 235గా మార్చడం అనేది చట్టరీత్యా నేరం. సో యురేనియం 238ని న్యాచురల్ యురేనియం అంటారు, యురేనియం 235ని ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అంటారు. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ యురేనియం 238 ఇంటూ యురేనియం 235 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ యురేనియం అంటారు. సో పాయింట్ మీకు చాలా చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్, మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ natural uranium 238 into enriched uranium 235 is called as enrichment of uranium. So దీంట్లో అప్సరాలో how much uranium has been used? 80% enriched uranium has been used and 20% natural uranium. So rest of the uranium is natural uranium, and it reached criticality in the year 1956. So this criticality is very 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 important in your examination point of view. సో కొన్ని రియాక్టర్స్కి అది డేట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అప్సరా ఏ సంవత్సరంలో అది క్రిటికాలిటీని సాధించిందంటే 1956లో ఇది క్రిటికాలిటీని సాధించింది. దీనిలో లైట్ వాటర్ని వినియోగించడం జరిగింది. అండ్ దీని నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత వచ్చిందంటే 1 మెగావాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చింది. సో దీని నుంచి అనేక విజయాలు సాధించడానికి మూలాధారం పునాది వంటి రియాక్టర్ అంటే అప్సరా. సో ప్రీవియస్ పేపర్స్లో దాదాపుగా ఒక 20 ఎగ్జామ్స్లో ఈ అప్సరా గురించి అడిగి ఉంటారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి రీసెర్చ్ రియాక్టర్, నెక్స్ట్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి పరిశోధన రియాక్టర్, భారతదేశంలో యూకే సహకారంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి రియాక్టర్, అన్నిటికీ ఆన్సర్ అప్సరానే. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్టర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్సరా. దిస్ రియాక్టర్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్, సో దీని యొక్క లక్ష్యాలు ఏమేమి చేసింది? ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ న్యూట్రాన్. సో యురేనియం 235 ఎప్పుడైతే వేగంగా ప్రయాణించినటువంటి న్యూట్రాన్తో తాడనం చెందుతుందో ప్లూటోనియం మరియు క్రిప్టాన్ మరియు 3 న్యూట్రాన్లు విడుదలవుతాయి. సో అది శృంగల చర్యగా ఏర్పడుతుంది. శృంగల చర్య గురించి భవిష్యత్ క్లాసులో ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఒక యురేనియం 235 వేగంగా పయనించే ఒక న్యూట్రాన్తో తాడనం చెందడం ద్వారా దాని నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి 3 న్యూట్రాన్లు మరలా వేరొక యురేనియం 235ను వెళ్ళి తాడనం చెందడం ద్వారా చర్య వేగవంతం అవుతుంది. దీనినే శృంఖల చర్య లేదా చైన్ రియాక్షన్ అంటారు. సో న్యూట్రాన్ యొక్క బిహేవియర్, న్యూట్రాన్ ఎంత వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది, న్యూట్రాన్ ఆ యురేనియం 235తో తాడనం చెందేటప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి చర్యలు కావచ్చు అన్నీ చాలా 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 ముఖ్యమైనవి ఉంటాయి. సో ఈ అప్సరా ద్వారా ఏం తెలుసుకున్నామంటే న్యూట్రాన్ యాక్టివేషన్ అనాలిసిస్. సో యురేనియం 235 న్యూట్రాన్తో తాడనం చెందినప్పుడు ఆ యురేనియం 235 నుంచి 3 న్యూట్రాన్లు ఎలా విడుదలవుతున్నాయి, దాన్ని ఏమంటారు? న్యూట్రాన్ యాక్టివేషన్ అనాలిసిస్ అంటారు.
నెక్స్ట్ రేడియేషన్ డ్యామేజ్ స్టడీస్, ఒక రేడియో ఆల్ఫా బీటా గామా తరంగాల యొక్క ప్రభావం మానవులపై కావచ్చు జీవులపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతాయి. అండ్ ఫోరెన్సిక్ రీసెర్చ్, న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ అండ్ షీల్డింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అప్సరా రీసెర్చ్ రియాక్టర్ ఈ క్రింది లక్ష్యాలను సాధించింది. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు అంటే ఈ క్రింది వాటిలో అప్సరా సాధించినటువంటి విజయాలు ఏవి, సో లేదా క్రింది వాటిలో అప్సరా సాధించని విజయాలు ఏమి అన్నారు. సో ఫస్ట్ న్యూట్రాన్ యాక్టివేషన్ అనాలిసిస్, నెంబర్ 2 రేడియేషన్ డ్యామేజ్ స్టడీస్, నెంబర్ 3 ఫోరెన్సిక్ రీసెర్చ్, నెంబర్ 4 న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ, నెంబర్ 5 షీల్డింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ 5 లక్ష్యాలని చాలా విజయవంతంగా అప్సరా సాధించింది. అప్సరా భారతదేశపు మొట్టమొదటి పరిశోధన రియాక్టర్, అప్సరా భారతదేశపు మొట్టమొదటి రియాక్టర్గా కూడా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రేడియో ఐసోటోప్స్. రేడియో ధార్మికతకు సంబంధించినటువంటి రేడియో ఐసోటోపుల యొక్క తయారీకి కూడా ఇది మార్గం సుగమం చేసిందని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ద అప్సరా. సో ఎప్పుడైతే అప్సరా తన యొక్క సక్సెస్ సాధించిందో, అప్సరా సాధించినటువంటి విజయాల బాటలో రెండవ రియాక్టర్ అయినటువంటి సైరస్ పయనించింది. సైరస్ పేరులోనే ఉంటుంది, కెనడియన్ అమెరికన్. సైరస్ మీన్స్ కెనడా, యుఎస్ఏ, రష్యా. సో కెనడా యుఎస్ఏ సాంకేతిక సహకారంతో ఇండియా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైరస్. సో మొట్టమొదటిది అప్సరా, రెండవది సైరస్. ఈ ఆర్డర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్సరా, సైరస్. సో సెకండ్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ బిల్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్. కూదంకులం దగ్గరకు వచ్చేసరికి we will be discussing what are those reactors. It is the second research reactor built in India. భారతదేశంలో నిర్మించబడినటువంటి సెకండ్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్. ఏ దేశాల యొక్క సాంకేతిక సహకారం? సి అంటే కెనడా, యుఎస్ అంటే యుఎస్ఏ. కెనడా మరియు యుఎస్ఏ అమెరికాల యొక్క సాంకేతిక సహకారంతో ఈ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ వాజ్ మోడల్డ్ ఆన్ కెనడియన్ చాక్ రివర్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్ అండ్ ఇట్ యూజెస్ న్యాచురల్ యురేనియం యాజ్ ఫ్యూయల్. న్యాచురల్ యురేనియం అంటే ఏమని చెప్తున్నాం? యురేనియం 238ని ఇంధనంగా వినియోగించుకుంటుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో యూజెస్ హెవీ వాటర్. హెవీ వాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ D2O. డ్యూటీరియం ఆక్సైడ్ని D2O will be used as the heavy water. భారజలాన్ని మోడరేటర్గా లేదా మితకారిణిగా వినియోగించుకుంటుంది. సో సైరస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఓల్డెస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించింది రెండు దేశాలు, సి కెనడా, యుఎస్, అమెరికా. సో కెనడా మరియు అమెరికాల యొక్క సాంకేతిక సహకారంతో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సైరస్. సో ఈ రెండే ఫారిన్ కొలాబరేషన్ ఏర్పడింది. ఎప్పుడైతే అప్సరా మరియు సైరస్లు ఒక ఘనమైనటువంటి పునాదిని వేసినాయో, వీటితో పాటుగా వీటి యొక్క విజయాల పరంపరలో మూడవ రియాక్టర్ అయినటువంటి జెర్లీనా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ సైరస్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ achievements? The reactor was built with Canadian assistance, while the US provided initial supply of the deuterium oxide. అమెరికా భారజలాన్ని మాత్రం సరఫరా చేసింది, మిగతా సాంకేతిక సహకారాన్ని అంతా కెనడా అందించింది. సో కెనడా పూర్తి సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించింది. whereas in the case of America has supplied the deuterium oxide సరఫరా చేసింది. అమెరికా డ్యూటీరియం ఆక్సైడ్ను సరఫరా చేయగా కెనడా సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించింది ఈ రియాక్టర్లో. సో చూడండి, అప్సరా సైరస్ పూర్తయింది. సో అప్సరా ఫస్ట్ రియాక్టర్, సెకండ్ రియాక్టర్ ఈజ్ సైరస్. దెన్ ద థర్డ్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెర్లీనా, ZERLINA, జెర్లీనా. సో దీంట్లో సాధించిన విజయం ఏంటంటే, కెనడా ఏ విదేశాల యొక్క సాంకేతిక సహకారం అవసరం లేదు. అప్సరా మరియు సైరస్ తోటి భారత శాస్త్రవేత్తలకు సో దే కేమ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్. రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్లో ఏం జరుగుతుంది, దాంట్లో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక సహకారం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎంత అనేది ఐడెంటిఫై చేసిన వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, దే స్టార్టెడ్ ఇండిజీనియస్గా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రియాక్టర్ని తయారు చేశారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారైన రియాక్టర్ అంటే జెర్లీనా అని చెప్పచ్చు. ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్. ఎప్పుడైతే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారవ్వాలో, సో డెఫినెట్గా దీనికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. మొట్టమొదటిసారిగా తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా,
సో కాబట్టి దీంట్లో ఇంధనం లేదా దీంట్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనేది జీరో. సో ZER ఆ రియాక్టర్లో మొట్టమొదటి 3 అక్షరాలు దేన్ని సూచిస్తాయి అంటే జీరో. ఇట్ ఈస్ ఎ జీరో ఎనర్జీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్. ఇట్ ఈస్ ఎ జీరో ఎనర్జీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్. అంటే ఇది ఇంధనం యొక్క పని, విద్యుత్ ఎంత ఉత్పత్తి అవుతుంది అని కదా, రియాక్టర్ ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా, మనం ఒక తయారు చేసిన రియాక్టర్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ కాదు, ప్రాసెస్ మీద ఫోకస్ చేసాము. సో దాట్ ఈజ్ వై దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్టర్ ఫర్ ఇండియా. భారతదేశపు మొట్టమొదటి పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారు చేయబడిన రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెర్లీనా. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓవరాల్లో అప్సరా, సైరస్, తర్వాత జెర్లీనా థర్డ్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్. అండ్ ఇట్ రీచ్డ్ క్రిటికాలిటీ ఇన్ ద ఇయర్ 1961. 1961వ సంవత్సరంలో ఇది క్రిటికాలిటీని సాధించింది. సో జెర్లీనాకు ఉన్నటువంటి 2 ప్రాధాన్యతలు ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జెర్లీనా ఈజ్ ఎ జీరో ఎనర్జీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్. నెంబర్ 2, జెర్లీనా ఈజ్ ఇండిజినియస్లీ బిల్ట్, పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారు చేయబడింది. బట్ యూజ్డ్ హెవీ వాటర్ యాజ్ మోడరేటర్ అండ్ కూలెంట్. భారజలాన్ని మితకారిణి మరియు శీతలీకరణిగా వినియోగించడం జరిగింది. ఇట్ యూజ్ హెవీ వాటర్, భారజలాన్ని ఎలా ఉపయోగించింది, మితకారిణిగా వినియోగించింది మరియు కూలెంట్గాను వినియోగించింది. ఒకే హెవీ వాటర్ని ఇట్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఇట్ ఫర్ ద డబుల్ పర్పసెస్. సో జెర్లీనా, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ద జెర్లీనా. సో జెర్లీనా, అప్సరా అయిపోయింది. సెకండ్ we completed about the Cyrus. Third is Gerlina. And what are the achievements of the Gerlina? Gerlina was used for the studies of the spatial arrangement of fissionable materials in uranium. సో యురేనియం ఎప్పుడైతే వేగంగా చలించే న్యూట్రాన్తో తాడనం చెందుతుందో, ఆ యురేనియం 238 కావచ్చు, 235లో ఉన్నటువంటి దానిలో ఉన్నటువంటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్. సో న్యూట్రాన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాయి, అండ్ ప్రోటాన్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది. సో బోరాన్, దీనిలో ఉన్నటువంటి యురేనియం 235 విచ్ఛిత్తి చెందిన తర్వాత ఎలా ఫిజనబుల్ అరేంజ్మెంట్, సో తాడనం చెందిన వెంటనే ఎంత వేగంతో అది రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుందని తెలుసుకోవడానికి ఈ రియాక్టర్ను ఉపయోగించడం జరిగింది. స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజనబుల్ మెటీరియల్స్ అంటారు దాన్ని. ఏమంటారు? స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజనబుల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ యురేనియం హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్. సో ఇది ఇట్ రీచ్డ్ ఇట్స్ క్రిటికాలిటీ ఆన్ January 14th, 1961. సో January 14th అంటే పొంగల్, సంక్రాంతి రోజున ఇట్ వాజ్ రీచ్డ్ ఇట్స్ క్రిటికాలిటీ ఆన్ January 14th, 1961. 1961లో ఇట్ రీచ్డ్ ఇట్స్ క్రిటికాలిటీ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ January 14th. చెప్పాను కదా. సో డేట్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్. ఏదైనా ఒక శాటిలైట్ లాంచ్ చేశాడు, శాటిలైట్ లాంచ్ చేసిన డేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో చాలా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతున్నాడు. సో డేట్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో డేట్స్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో అప్సరా, సైరస్, జెర్లీనా. నౌ కమ్ టు ద అనదర్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పూర్ణిమ. పూర్ణిమ ఇక్కడి నుంచి అన్ని పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉంటుంది. సో పూర్ణిమ బిల్ట్ టు స్టడీ న్యూట్రాన్ బిహేవియర్ ఇన్ ఫిషన్ and the usage of uranium-233 as fuel. So it is one more advantage. Uranium-238 ఇంధనంగా వినియోగించం. It is a natural uranium. Uranium-235 can be used as natural fuel. Okay, and ఇంకా కొంత advanced లో we can say that uranium-233 as a fuel. So 238 natural uranium, 235 enriched uranium, 233 can be used as a fuel. సో పూర్ణిమ యొక్క యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే, సో పూర్ణిమలో ఏ ఇంధనాన్ని వినియోగించారు? uranium-233 ఇంధనంగా వినియోగించడం జరిగింది. అండ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ పూర్ణిమ? పూర్ణిమ యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం ఏంటంటే ఫర్ న్యూట్రానిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ మల్టిప్లయింగ్ అసెంబ్లీస్. సో ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఇలా ఉందనుకుంది. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏం జరుగుతుంది? వేగంగా చలించేటువంటి న్యూట్రాన్ వచ్చి uranium-235తో కానీ, uranium-233తో కానీ, uranium-238తో కానీ తాడనం చెందటం ద్వారా 3 న్యూట్రాన్లు వచ్చినాయి. ఆ 3 వెళ్ళి మరలా మరొక 3 uranium-235 తాడనం చెందాయి. అలా 3 9 అవుతాయి, 9 27 అవుతాయి, 81 అవుతాయి, 243 అవుతాయి. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ పెరుగుతూ ఉంటే చర్య రేటు వేగవంతమై ఒక సడన్గా ఒక బ్లాస్ట్ లాగా వస్తుంది. అలా కాకుండా నియంత్రిత
శృంగల చర్యను. సో 243 న్యూట్రాన్స్ అనుకుందాం. లెట్ us assume 243 న్యూట్రాన్లను మాత్రమే ఉంచాలి. ఆ 243 కన్నా ఎక్కువ న్యూట్రాన్లు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి కదా ప్రతిసారి. సో 243 న్యూట్రాన్ల నుంచి మరలా 3 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ప్రొడ్యూస్ అయిన ప్రతి ఎక్స్ట్రా న్యూట్రాన్ని శోషించుకొని ఆ చర్యని నియంత్రిత శృంగల చర్యనే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటారు. ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో న్యూట్రాన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ మల్టిప్లయింగ్ అసెంబ్లీస్. సో 9 అయింది, 9 27 అయింది, 27 81 అయింది, 81 243 అయింది. ఆ చర్యలో ఆ నియంత్రిత చర్య ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం. సో న్యూక్లియర్ ఫిజన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్అటామిక్ పార్టికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద న్యూట్రాన్. న్యూట్రాన్ యొక్క గమనాన్ని అంచనా వేయాలి, న్యూట్రాన్ యొక్క వేగాన్ని అంచనా వేయాలి. ఎప్పుడైతే న్యూట్రాన్ యొక్క గమనాన్ని వేగాన్ని అంచనా వేయగలుగుతావో సో ఆ చర్య యొక్క రేటును నువ్వు పూర్తి స్థాయిలో సాధికారికంగా పరిగణించగలవు. అండ్ వెన్ ఇట్ వాజ్ రీచ్డ్ ఇట్స్ క్రిటికాలిటీ ఆన్ 18th May 1972. చూడండి, జెర్లీనాకి పూర్ణిమకి చాలా ఆల్మోస్ట్ 11 years గ్యాప్ ఉంది. సో వెన్ ద జెర్లీనా రీచ్డ్ ఇట్స్ క్రిటికాలిటీ 1961 January 14. పూర్ణిమ రీచ్డ్ ఇట్స్ క్రిటికాలిటీ ఆన్ 18th May 1972. ఓకే, నెక్స్ట్ నామినల్ పవర్ అవుట్పుట్. సో చూడండి, జెర్లీనా ఈజ్ నోవే రిలేటెడ్ విత్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. జెర్లీనా అనేది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్కి ఉద్దేశించింది కాదు. వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పూర్ణిమ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. సో ఎంత ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది పూర్ణిమలో? 1 megawatt ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయింది. అండ్ లైట్ వాటర్, సాధారణమైన లైట్ వాటర్ని కూలెంట్ మరియు శీతలీకారిణి మరియు మోడరేటర్ లేదా మితకారిణిగా వినియోగించడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద పూర్ణిమ. ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసుకుందాం. పూర్ణిమ బిల్ట్ టు స్టడీ ద న్యూట్రాన్ బిహేవియర్ బై యూజింగ్ uranium-233. It reached its criticality on 18th May 1972. Next, Dhruva. It was named by Dr. జ్ఞాని జైల్ సింగ్ in 1970. 1970లో అప్పటి రాష్ట్రపతి అయినటువంటి జ్ఞాని జైల్ సింగ్ గారు దీనికి ధృవ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో ధృవాకి పేరు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే 1970లో అప్పటి రాష్ట్రపతి అయినటువంటి జ్ఞాని జైల్ సింగ్ గారు దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్. చూడండి, పాయింట్ అలా కనపడగానే మీకు దీంట్లోనే ఒక ఇన్హెరెంట్ లాజిక్ అర్థమైంది. సో ప్రతి ఒక్క రియాక్టర్కి ఏదో ఒక మైల్ స్టోన్ ఉంటుంది. మైల్ స్టోన్ లేకపోతే కొత్త రియాక్టర్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అది గెటింగ్ మై పాయింట్. జెర్లీనా జీరో ఎనర్జీ. జెర్లీనా తర్వాత వస్తున్న రియాక్టర్లో ఏముండాలి? కంపల్సరీగా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? పూర్ణిమ. పూర్ణిమ తర్వాత వస్తున్నటువంటి రియాక్టర్లో కంపల్సరీగా ఒక అకంప్లిష్మెంట్ ఉండాలి, ఒక సదుద్దేశం, చాలా మేజర్ అచీవ్మెంట్ ఉండాలి. ఏంటది? ధృవ ఈజ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ప్లూటోనియం యాజ్ ఫ్యూయల్. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇంధన శ్రేణికి చెందినటువంటి వెపన్స్లో ఉపయోగించగలిగినటువంటి ప్లూటోనియంను ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటి రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ధృవ. ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్ అండ్ ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ వెపన్స్ గ్రేడ్ ప్లూటోనియం. ఓకే, ఒరిజినల్లీ ఇట్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ R5. ధృవాకి ఒక షార్ట్ కట్ ఆర్ కోడ్ నేమ్ ఉపయోగించారు. దాని యొక్క షార్ట్ కట్ నేమ్ ఈస్ R5. దిస్ ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ గురించి ఒక సెపరేట్ క్లాస్ చేసుకుందాం. సో దట్ విల్ బి ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ. సో వాట్ ఈస్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్, వాట్ ఈస్ ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్, వాట్ ఈస్ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్, ఆల్ దీస్ లైట్ వాటర్ రియాక్టర్, ఇలా డిఫరెంట్ రియాక్టర్స్ ఉండి ఆ డిఫరెంట్ రియాక్టర్స్ మీద ఒక స్పెషల్ క్లాస్ ఒకరోజు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి. సో R5. సో ఇది ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్ ఫస్ట్ వెంట్ క్రిటికాలిటీ ఆన్ 8th August 1985. సో దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు చేశారయ్యా? 1972లో చేశారు. దీని యొక్క లక్ష్యాన్ని ఎప్పుడు సాధించింది? 8th August 1985. ఎందుకని? దీని తర్వాత పోఖ్రాన్ 1 న్యూక్లియర్ టెస్టులు చేశాము. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశం మీద అనేక అంతర్జాతీయంగా అనేక రెస్ట్రిక్షన్స్ రావడం జరిగింది. అందువలన ఇది క్రిటికాలిటీ రీచ్ అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ సమయం పట్టింది. సో దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చాలా ఎక్కువ సమయం పట్టింది. నెక్స్ట్ 1998 May 11th కూడా సెకండ్ పోఖ్రాన్ న్యూక్లియర్ టెస్టులు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దోస్ డేట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ధృవ రీచ్డ్ క్రిటికాలిటీ. ధృవ ఏ తారీఖున క్రిటికాలిటీకి రీచ్ అయిందంటే 8th August 1985. సో దిస్ రియాక్టర్ యూజెస్ హెవీ వాటర్ యాజ్ ఎ మోడరేటర్ అండ్ కూలెంట్. ఓకే, సో
భారజలాన్ని మితకారిణి మరియు శీతలీకరణిగా వినియోగించడం జరిగింది. ధృవ సర్వ్స్ యాజ్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ స్పెంట్ ఫ్యూయల్ విచ్ ఈస్ రీప్రాసెస్డ్ టు అబ్టైన్ వెపన్స్ గ్రేడ్ ప్లూటోనియం. ప్లూటోనియంని వెపన్స్ గ్రేడ్ ప్లూటోనియం దీంట్లో వినియోగించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is estimated that Dhruva reactor is capable of producing about 20 to 25 kgs of plutonium annually. 20 నుంచి 25 కేజీల ప్లూటోనియంని సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద వెపన్ గ్రేడ్. సో ఇంధన ఆయుధాలకి ఉపయోగించే ప్లూటోనియంను తయారు చేసేటువంటి రియాక్టర్ భారతదేశంలో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ధృవ. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఒకసారి చూద్దాం. అప్సరా, సైరస్, జెర్లీనా, పూర్ణిమ, ధృవ. ఓకే, నెక్స్ట్ సో వీటితో పాటుగా ఒక మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామని. సో ఆ రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్తో పాటుగా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కమర్షియల్ రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కూదంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కూదంకులం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. సో ఈ కూదంకులం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి టెక్నాలజికల్ సపోర్ట్ has been given by రష్యా యొక్క పూర్తి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో. సో రష్యా ఇప్పటి వరకు ఎవరికి ఇవ్వనటువంటి రియాక్టర్ టెక్నాలజీని ఇప్పటికి ఇద్దరికి మాత్రమే ఇచ్చింది. సో ఒకటి ఇండియా, రెండు యుక్రెయిన్. సో ఆ ఇండియా మరియు యుక్రెయిన్లకు ఇచ్చినటువంటి అంత అద్భుతమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఈ రియాక్టర్ కూదంకులం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించారంటే కూదంకులం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఏ VVER టైప్ రియాక్టర్. సో VVER టైప్ వోడా ఎనర్గో రియాక్టర్, VODA వోడా ఎనర్గో రియాక్టర్. రష్యన్ లాంగ్వేజ్లో వోడా మీన్స్ వాటర్ కూల్డ్, వాటర్ మోడరేటెడ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ VVER అనగా వోడా ఎనర్గో రియాక్టర్. రష్యన్ భాషలో వోడా మీన్స్ వాటర్. అంటే ఇంత అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి రియాక్టర్ టెక్నాలజీని ప్రపంచంలో రష్యా ఎవరికి ఈ టెక్నాలజీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ 2 కంట్రీస్. నెంబర్ 1 ఇండియా, నెంబర్ 2 యుక్రెయిన్. ఇంకా ఇండియా మరియు యుక్రెయిన్ తప్ప ఏ దేశానికి ఈ న్యూక్లియర్ VVER టెక్నాలజీ రియాక్టర్ ఇవ్వలేదు. సో VVER రియాక్టర్ టెక్నాలజీతో ఏర్పడినటువంటి రియాక్టర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ and it is the single largest nuclear reactor of India. ఒకే ఒక రియాక్టర్ అత్యధిక మొత్తంలో విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలిగే వన్ అండ్ ఓన్లీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కూదంకులం. సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. సింగిల్ లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఈజ్ బిల్డ్ విత్ joint technological collaboration under the provisions of the intergovernmental agreement signed between India and USSR in November 1998. May 11th 1998 పోక్రాన్ 2 న్యూక్లియర్ టెస్టులు జరిగినాయి. సో ఎప్పుడైతే మే 11th 1998 పోక్రాన్ న్యూక్లియర్ టెస్టులు జరిగినాయో అది జరిగిన 4-5 నెలల తర్వాత నవంబర్ 1998లో రష్యా తోటి మనం ఈ కూదంకులం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి సంబంధించినటువంటి అగ్రిమెంట్లోకి వెళ్ళటం జరిగింది. సో కానీ అంతర్జాతీయ ఆంక్షల మేరకు చాలా ఎక్కువ సమయం పట్టి 2013లో దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. దీనికి అమెరికా చాలా అడ్డంకులు క్రియేట్ చేసినప్పటికీ రష్యా యొక్క దృఢ సంకల్పంతో భారత్ మరియు రష్యాలు సంయుక్తంగా ఈ కూదంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్, భారతదేశంలోనే అతిపెద్దది మరియు వరల్డ్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతనమైనటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎక్కడుంది? ఇది కూదంకులం అనే గ్రామంలో రాధాపురం PURAM రాధాపురం మండల్లో తిరునల్వేలి డిస్ట్రిక్ట్ తమిళనాడులో కలదు. తమిళనాడులో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కలదు. సో ఇది కూదంకులం విలేజ్, రాధాపురం తాలూకా, తిరునల్వేలి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడులో ఈ భారతదేశపు అత్యంత పెద్ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అయినటువంటి కూదంకులం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కలదు. దీనిలో వినియోగించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈజ్ నథింగ్ బట్ VVER రియాక్టర్. ఇట్ కమెన్స్డ్ వర్క్ ఇన్ March 31st 2002. సో ఎప్పటి నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేసిందంటే 31st 2002లో వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. సైట్ హ్యాస్ ఎ పొటెన్షియల్ సెటప్
6,000 megawatts ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. సో ఇది వాటర్ ఎనర్జీ రియాక్టర్ యూజెస్ లైట్ వాటర్ రియాక్టర్ కాల్డ్ as VVER రియాక్టర్. వోడా ఎనర్గో రియాక్టర్ అంటారు దీన్ని. So this is about the major important reactors of India. So I hope you understand the concept about the research reactors. అన్ని research reactors గురించి చెప్పాను. అప్సరా, సైరస్, జెర్లినా, పూర్ణిమ, ధ్రువ ఆర్ ద మేజర్ రీసెర్చ్ రియాక్టర్స్. వాటితో పాటుగా ఈ టాపిక్లో ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ చేయడం కోసం, మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఐ హ్యావ్ చూజన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్టర్ కాల్డ్ as Kudankulam Nuclear Power Plant. I hope you understand this concept now. So we'll continue in tomorrow's session.